जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की निੱਘੀ गोद का आनंद माण रही गुरु सवारी साध संगत जियो दासरे की फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ा अच्छा लग रहा है अपनी धरती ते मुड़ के आउण दा। मैं अक्सर ये कहा करदा सीगा जदों इत्थे विचरदे सीगे भी एक तो गुरमत कॉलेज पटियाला उत्थे जाके ओपरा महसूस नहीं होंदा, इदां लगदा जिवें अपने घर आ गए। तो एक ये संत अतर सिंह गुरमत कॉलेज जां मस्तपूर्णा साहिब है समुचा, इत्थे आके इदां लगदा भी असीं अपने घर आ गए। ये कॉलेज कौंसल वालों अकाल कॉलेज कौंसल के मैंबर साहबान बैठे ने, अकाल धर्म प्रचार कमेटी के मैंबर साहबान भी बैठे ने, प्रिंसीपल राजविंदर पाल सिंह जी ते जेड़े पुराने विद्यार्थियों का इकट्ठ अज कर रहे हैं, अलुमनी मीट करवा रहे हैं, अमृतपाल सिंह जी ते बहुत सारे साडे पुराने विद्यार्थी, सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत प्यार मेरे वालों, बहुत बहुत निੱਘੀ जी आया ਨੂੰ। ये कॉलेज का एक मनोरथ रखा गया सी, जिवें प्रिंसीपल साहब ने दसिया। आरंभ होया सी 4 नवंबर 2004 में, समागम हो गया, आरंभता का सारा कुछ हो गया। उस तो बाद आया भी क्लास कित्थे लाई जाए, तो जदों इधर उधर थां भाली जान लगी भी कॉलेज की पहली क्लास तो शुरू करनी सी, विद्यार्थी आ गए सी। उस समय फिर अकाल बूंगा ही चुनिया गया सी क्लास लई। यह रूप नहीं सी, सिर्फ इत्थों तक सीगा इहदा हाल दा साइज। आ जिहड़ा पिछे हाल है इहदे विच भी एक दीवार निकली हुई सी, ते इस साइड ते महाराज दा प्रकाश सी, उस साइड ते उदां दरी विछी हुई सी संगत दे बैठण लई। उस दरी दे उपर बैठ के इस कॉलेज की पहली क्लास मैं लाई सीगी। साडे पहले विद्यार्थी भी बैठे ने, कई पहले बैच दे। सत श्री अकाल। ते ओ दिन से ते अज है ये बूंगा अकार बूंगा संत बाबा अतर सिंह जी की एक बहुत बड़ी याद ते सिमरती का स्थान है। सब तो ज़्यादा संत बाबा अतर सिंह ने जदों इत्थे सेवा के कारज करवाए तो इस स्थान ते रहे ने। ये पता नहीं इत्थे उन्होंने कितना सिमरन किया होना है। कोई भी धरती जिहड़ी संत महापुरखों की होंदी है, उत्थे विचरदे हो जिहड़ा नाम जप जाते हैं ना, उस धरती के जर्रे जर्रे कण कण दे विच समा जाता है। तो जिहड़ियां उस तो बाद रौनकां लगदियां ने वो उस नाम का सदका हुंदियां ने। संत बाबा अतर सिंह ऐसी हस्ती सीगे, बहुत कुछ तुहानूं WhatsApp राही वीडियो ते जां होर पासों सुनने नूं मिलदा होएगा, पर जे उन्हां दी समुची शख्सियत नूं आपां एक शब्द च कहना होवे तां वो गुरु दे सिख सी। उन्होंने कदे भी अपने आप को कोई बड़ा बड़ियां वाला जां होर कोई हस्तियां जां इदां दा एहसास जिंदगी भर ना करवाया ते ना करन दा मौका दिता। करनी उन्हां दी बिल्कुल वखरी सी, रहिंदे साडे वांगू सी, आम सधारण सिखां वांगू रहिंदे सी, पर उन्हां दी करनी तो पता लगदा सी भी वो किहड़ी हस्ती ने। प्रिंसीपल साहब ने उन्होंने 3 गल्लां दा जिक्र कर रहे सीगे भी जिहड़ियां उन्होंने जिहड़ी सिख कॉन्फ्रेंस सीगे, सिख विद्यक कॉन्फ्रेंस की प्रधानगी वेले कीती सी। 2 दा जिक्र करके तीसरी नहीं सी कीती इन्हां ने, वो सी गुरमुखी अखरां दा, गुरमुखी दा प्रचार भी सारे सिख गुरमुखी जरूर पढ़न, जिहड़ी अज छुटदी जा रही है। असीं घरां च भी आधुनिकता का प्रचार करते हुए बच्चों नाल हिंदी च गल करदे हां। पहलियां 2 इन्हां ने दस दित्तियां सी, तीसरी गुरमुखी का प्रचार, गुरमुखी का सत्कार वो बड़े कमाल का करते सीगे।
ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੇਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਪੈਰ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਭੁੱਲੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਇਹ ਫਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉੱਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਲਈ ਅਖਬਾਰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਖਬਾਰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਲਈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨੇ। ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਪੂਜਨਿਕ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਪੂਜਨਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾ। ਆਪ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਲੇ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਚੀਮੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖੀ। ਆਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਪੰਡਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਆਪ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਿਸ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਰਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਘੁਮਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਹਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹ ਤੋਂ ਇਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ। ਇੱਥੋਂ ਆਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਰਖਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ, ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਭਾਵ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਦਾਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਲਜ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਰਖਵਾਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਫਿਰ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਘੁੰਗਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ 1923 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਤੂਆਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ 1923 ਤੋਂ 26 ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੰਗਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਉਹ 1923 ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜਿਆ ਸੀਗਾ।
ਹੁਣ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਆਓ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੁੜ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ 4 ਟੋਕਰੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੋਵੋ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਧਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਦਰਗਾਹ ਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਸੱਚਖੰਡ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਲੈਕਚਰ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੱਚਖੰਡ ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਕਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਝਲਕਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬੁੱਲ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮਾਣਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦੀ ਬਲਬਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ, ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲਬਾਲਬ ਸੀ। ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਕੜਵਾਂ ਪੱਖ ਸੀ। ਮਸਤੂਆਣੇ 'ਚ ਅਕਾਲ ਕਾਲਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ITI ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਾਲੇ ITIs ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ। ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਦਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਲੈ ਲਏ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ
ਉਹਦੇ ਕੰਨੀ ਪਏ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਪਾਸ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਏ ਨੇ। ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 1600 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਸੀ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਸੱਜਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 400 ਰੁਪਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੈ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਲੜਕੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅੰਗ ਸੀਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਾਈਡ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੋਬ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ PhD ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ, ਸਮਝੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ PhD ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਅਸਲ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਣਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਰਕ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਭਾਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਡਾਮਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੱਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂ ਡਾਮਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਖੰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਖੰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਓਨਾ ਕੀ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਗਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖੋ। ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵਹਿੰਦੀ ਜਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਹਿੰਦਾ ਜਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵਗਦਾ ਜਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਹਿੰਦਾ ਜਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਮਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੱਪੜ 'ਚ ਨਹਾ ਕੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਨਹਿਰ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਮੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਸੀਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਾ
ਕਈ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਗਾਈਡ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ PhD ਦੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੂਗਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 3 ਪੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪੱਧਰ ਵੇਖੀਏ, ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਪੂਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਚੋਂ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਲਝਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਪੱਧਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੇਵਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਦਾ ਚੱਟੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਦੋਂ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਮਾਂਜਣਾ, 2 ਮਾਂਜਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋਠ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਡਿਊਟੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਬੁੱਤਾ ਜਾਂ ਸਾਰੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੋ। ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਮਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੱਜਣ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਉਹਦਾ ਇਸ ਜਹਾਨ 'ਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜਹਾਨ 'ਚ ਵੀ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਦੋਨੇ ਥਾਈਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6-7 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛਕਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਛਕਣਾ। 11-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਕਲਾਸ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੇਟ ਆਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਦੀ ਰੈਸਟ ਲਓ, ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ। ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਸਤੂਆਣੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤੀ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰੀਝ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਛਾਪ ਲਈਏ,
मैं गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਆਪਣਾ ਛਾਪ ਕੇ ਮਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੌਂਪਿਆ ਛਪਣ ਲਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ 150 ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਵੋਲੀਅਮ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਰਵਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਰੂਪ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਨਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਬੀੜਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ 40-50 ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ 150 ਬੀੜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਿਕਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੋਲੀਅਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਅਗਲੇ ਵੋਲੀਅਮ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਪਕੜਾਇਓ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਵੋਲੀਅਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਦੀਆਂ, ਹਾਲੇ ਇਹਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਹੋਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਾਈਡ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ PhD ਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਫੋਨ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਗਈ, ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 2 ਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛਪ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛਪਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛਪ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਪਿਆ ਵੋਲੀਅਮ, ਮੈਂ ਚੌਥਾ ਵੋਲੀਅਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਛਪਣ 'ਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਛਪੂਗੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਛਪਣੀ ਹੋ ਛਪ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਛਪਦੇ 2 ਵੋਲੀਅਮ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਛਪਣ ਲਈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਕਰਮਣਿਕਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ PhD ਦਾ ਥੀਸਿਸ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੈਣੀ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ। 1.5 ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹਾਈਦਾ। ਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੌਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਸੋਚੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲੈਣੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ।
ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਲ 'ਚ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰਾ, ਮਾਇਕ ਪੱਖ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਹ ਦਾਤੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸੱਜਣ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਲੈਕਚਰਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਸਿੱਧੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਇਹ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸ ਤੱਕੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਤਾਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਰ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਦਾਤਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੈਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਲੈਂਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਲਈ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਹੈ, ਠੰਡ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਹੈ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਕ੍ਰਿਤ ਘਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਦਾਤੇ ਨਾਲ, ਐਸੇ ਦਾਤਾਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ। ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਤੀ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ। ਤੇ ਕਾਲਜ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਕਦੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੰਗਣਾ, ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਦੱਬ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨਿਤਨੇਮ ਵੇਲੇ, ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ। 1.25 ਲੱਖ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 1.25 ਕਰੋੜ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੇਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ
ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਦੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਈਟਮ ਵਜੋਂ ਸੀਗਾ ਵੀ 1.25 ਕਰੋੜ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 1.25 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਲਜ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੂਹ ਵਸਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਭਟਕੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮੁਰਾਤਬਿਆਂ ਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਉਹ USA ਹੈ, ਹਾਂ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਠੀ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ USA ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਣੇ ਉਹ ਧਰਮ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਦਸਵੰਧ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢੋ। ਮਤਲਬ ਅਕਸਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹੂਗਾ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਫਲਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹਲਾਉਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਗੁਰੂ ਹੈ ਇੱਕ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਲਜ ਸਦਾ ਹੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।